धियो यो नः प्रचोदयात्। 2012-13 విద్యా సంవత్సరానికి గాను ఈ విద్యా సంవత్సరంలో చేరినటువంటి విద్యార్థులు నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ ఇనాగరల్ డే ఫంక్షన్కి ముఖ్య అతిథిగా మన విద్యా సంస్థల So after getting an education of higher level, the student should feel that his first choice should be a teacher. According to me, a teacher is a nation builder because they mold the children who are the future citizens of any country. Teachers not only augment the students' intellect but also contribute to the well-rounded development of his personality. Teaching jobs are regarded as the noblest of all the professions in the world. The quality of education in any educational institute hinges the availability of a teacher. In our Vedas, there are many slokas which elevate the importance of a teacher. That means a teacher is more than God and we should respect them. Institutes are increasing at a very high pace in India and the world. As the educational institutes are vying for the best faculty, teaching jobs have become attractive more than ever before as the salaries of the teachers are also rising. Apart from being a secure professional career, a teacher's job also entails shorter working hours and regular annual vacations. Moreover, once you are qualified as a teacher, you can also earn some extra buck by offering private tuitions or opening up a coaching institute. The very basic qualities of a teacher are that he or she would be patient, perseverant, ready to adapt to the demands of the students and would have a pleasing personality. Students should look up to a teacher and should not be wary of him or her. Nowadays, in this present modern culture, the entire system of the teaching system has been changed. New scientific and technical methods of teaching have been introduced. So, a teacher should be well versed with all the technical aspects in order to teach effectively to a student. To be popular among students, a teacher requires understanding their psychology and speak to them in their language. So, finally, I say that teaching is an important activity. It was born with the birth of the human race and shall continue to function as long as the human race lives. Before I conclude my topic, I once again say that teaching profession is the best profession of all the professions. Thank you. ఉపాధ్యాయ వృత్తి అనేది అన్ని వృత్తుల కంటే చాలా పవిత్రమైనటువంటి వృత్తి అనేది మనోస్థల కాన్సెప్ట్ మీరు అందరూ మనతో ఏకీభవిస్తారని భావిస్తా ఉన్నాం. ఉపాధ్యాయుడికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు ఏమిటి అనేది మనోస్థల ఉపన్యాసంలో వివరించడం జరిగింది. మీరందరూ కూడా మంచి లక్షణాలు అలవర్చుకుని ఈ సమాజానికి మంచి గుడ్ మార్నింగ్. ముందుగా వేదికపై ఆశీనులైన మన గౌరవనీయులైన డైరెక్టర్ గారికి సార్కి, మన ప్రిన్సిపాల్ గారికి, డైట్ ప్రిన్సిపాల్ గారికి, తదితర ప్రిన్సిపాల్ గారికి నా యొక్క నమస్కారం తెలియజేసుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా ఈరోజు చేసుకున్న మన సెలబ్రేషన్ ఇనాగ్రేషన్ ఫంక్షన్ మన అందరిది ఒకే త్రాటి మీద ఉండడానికి ఒక అవకాశం అనేది కల్పిస్తుంది. ముఖ్యంగా మనము టీచర్ యొక్క రోల్ ఏమిటి, టీచర్ అవ్వడానికి ఒక ముఖ్య కారణం ఏంటి అనేది మనకు తెలుసు. అయితే దాని గురించి మనము ఎంతో విధంగా ప్రయత్నిస్తే ఆ లక్షణాలు నిలబెట్టుకుంటూ మన యొక్క రోల్ని టీచర్ త్వరలో అంటే కాబోయే టీచర్లుగా మనకి ఎటువంటి లక్షణాలు కానీ లేక మనం మన పేరు కూడా ఈ మన కాలేజ్ తాలూకా పేరును కూడా నిలబెడతారని మరి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. సంతోషంగా ఉన్నాను. ఎందుకంటే వెలిగే దీపమే మరొక దీపాన్ని వెలిగించగలదు. అలాగే ఉపాధ్యాయుడు మాత్రమే ఇంకో నవయోధ
సమాజాన్ని నిర్మించగలడు. అందుకే మన పురాణాలు ఇతిహాసాల నుండి కూడా మన గురువుకి అంత పెద్ద పీట వేసి మన తల్లి తండ్రి గురువు అనే దైవం సమానమని వర్ణించారు. అంతేకాకుండా ఉపాధ్యాయ వృత్తికే వండి తెచ్చిన శ్రీ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జన్మదినాన్ని టీచర్స్ డేగా కూడా ప్రకటించారు. ఇలాంటి వ్యక్తులు మనకి ఆచంద్ర తార్కాణం కూడా చిరస్మరణీయులే. విద్య దదాతి వినయం అంటే విద్య వల్ల మనకి వినయం వస్తుంది. అలాంటి విద్య కేవలం మన గురువుల ద్వారానే లభిస్తుంది. సైతం మాణిక్యాలుగా తీర్చిదిద్దుతారు. అలాంటి ఆ ఉపాధ్యాయ వృత్తిని అందుకోవడానికి ప్లాట్ఫారంగా నిలిచిందే మన ఈ గాయత్రి కాలేజ్. విద్యనగరం విజయనగరం అయినటువంటి వాసికెక్కిన మన ఊరిలో స్వల్ప ఫీజులకే అత్యున్నత ప్రమాణాలలో కేజీ నుండి పీజీ వరకు నాణ్యమైన విద్యను అందిస్తున్న మన కళాశాలకి మనం ఎంతైనా రుణపడాల్సి ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్లీ ఐ కంక్లూడ్ దట్ ఇఫ్ యూ ప్లాన్ ఫర్ 1 year, plan for a plan. If you plan for 10 years, plan for a tree. If you plan for 100 years, join in Gayatri College. నీ విద్యాభ్యాసం ఒక చెట్టుగా ఎదిగితే రాలిన ప్రతి ఆకు నీ గత ఆకు నీవు సాధించే విజయానికి చిహ్నాలు. చెట్టు ఎదుగుదలకు తోడ్పడే నీరు నీ తల్లిదండ్రులైతే చెట్టుకు ఆధారాన్ని ఇచ్చే వేళ్ళు నీ గురువులు. చెట్టుపై వాడే వివిధ రకాల పక్షులు నీవు వివిధ కాలేజీలు. చెట్టుకు అందాన్ని ఇచ్చే పుష్పాలు నీకు లభించిన మంచి స్నేహితుడు. చెట్టుకు కాసే ప్రతి కాయ నీకు లభిస్తున్న మంచి అవకాశాలే. పండే ప్రతి పండు నీవు సాధించవలసిన విజయాలు. తప్పకుండా విజయం సాధిస్తారని కోరుకుంటూ ఇంతతో సెలవు తీసుకుంటాను. మా విద్యా సంస్థల డైరెక్టర్ జి వెంకటనాయుడు గారు క్యాంప్లో ఉండటం వల్ల చాలా సంవత్సరాలు ఉంది. తర్వాత వచ్చి ఆయన చెప్పాలి. అది కూడా గమనించుకోండి. టెక్నిక్ కావాలి. ప్రతి వాళ్ళు చదివించిన మాత్రమే వచ్చేది. ఆ టెక్నిక్, ఆ వీక్నెస్ ఎక్కడ ఉంది అది గమనించిన వాడే ఉపాధ్యాయుడు. ఇది చెప్పుకోవాలంటే సైకాలజిస్టు. మనం పిల్లవాడు మనోభావాలను ఎవడైతే అర్థం చేసుకుంటాడో వాడు నిజంగా ఉపాధ్యాయుడు. అది మర్చిపోకండి. ఉపాధ్యాయుడు ఉపన్యాసం కాదు మనకు కావాల్సింది. మనం ఏం ఇచ్చాం, పిల్లవాడు ఏం పొందాడు, తద్వారా తన జీవితం ఎలా వచ్చింది అది గమనించుకోవాలి. మనకు ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ అటువంటివి. ఎక్కడికి పోయినా మనం వెళ్ళాం, మా మాస్టర్ ఇచ్చారు, ఒకసారి చూసిపోదాం అనిపించాలి. కానీ మా మాస్టర్ వచ్చే పక్క తప్పుకుందాం అనిపించుకోకూడదు. పోయిందాక వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్లో వాల్యూ అంటే ఏంటి? విలువలు. ఎడ్యుకేషన్ విలువలు గుర్తించుకోవాలి. వచ్చారు, మంచి కళాశాలలో విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు, యాజమాన్యము సరైనది. మీ ఉపన్యాసాలు కూడా చాలా ఉదాహరణ. నేను కొత్తగా వచ్చాను, చాలా విషయాలు తెలియవు. ఇప్పుడిప్పుడు కొంత మీతో ఉండబట్టి కొన్ని మంచి గుణాలని ఏమోని అన్నీ నేను నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను. విద్య అనేది అనంతము, మనం నేర్చుకునేది బుడగే అనుకుంటాం, పండితోత్తం. ఇదంతా తెలిసింది అల్పం. అల్పాన్ని అనంతాన్ని నేర్చుకోగలిగిన వాడే ఉపాధ్యాయుడు. దాన్ని గమనించుకొని నా ఆశిస్తూ అదొక్కటే మీకు కోరేది. థ్యాంక్ యూ everybody. ఛాత్రోపాధ్యాయులు, స్టూడెంట్ టీచర్స్, విద్యార్థులకు మా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అటువంటి ఈ ఇనాగ్రల్ ఫంక్షన్కు అధ్యక్షత వహించినటువంటి మా కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ సత్యారావు గారికి నా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఈనాటి ఈ ఫంక్షన్కు ముఖ్య అతిథిగా చేసినటువంటి గౌరవనీయులు, పూజ్యులు, గజపతినగర్ జూనియర్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ అండ్ గాయత్రి విద్యా సంస్థల డైరెక్టర్ పి సత్యనారాయణ అహర్నిశలు రాత్రింబవళ్ళు ఈ విద్యా సంస్థ కోసమే కృషి చేస్తూ, అలాగే తన ప్రొఫెషన్లో కూడా అలాంటి డివిజన్ కాకుండా అక్కడ కూడా అలాగే తీర్చిదిద్దుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేత ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు గ్రహీత కూడాను మన పి
సత్యనారాయణ గారు, వారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇంకో డైరెక్టర్ రిగ్రెట్ సార్, డిగ్రీ కాలేజ్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్. ఇక పోతే విద్యా విధానం గురించి పెద్దలు మాట్లాడారు. అందులో ముఖ్యంగా ఇప్పటికున్న కోర్సులు మీరు వివిధ ప్రాంతాల్లో, వివిధ ఏరియాల్లో, వివిధ కళాశాలలో అభ్యసించారు. ఆ కోర్సు అంటే డిగ్రీస్, పీజీస్ కూడా చేసి ఇప్పుడు ఈ కళాశాలలో శిక్షణ పొందుతున్నటువంటి మీరు ఈ కోర్సు భిన్నమైనది. ఇది టెక్నికల్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సు. ఇందులో సార్ చెప్పారు కొన్ని మెలుకువలు. దాంతో పాటుగా మనం ఇక్కడ చేరిన దేనికోసం అంటే లోకల్ ప్రొఫెషన్ కూడా ముందు పిల్లలు చెప్పారు. ఈ వృత్తి పవిత్రమైనది. అటువంటి వృత్తి చేపట్టే మనం ఈ సమాజాన్ని మొత్తం నిర్మాణం చేయవలసిన మనమే. మన బుద్ధి స్కంధాలపై ఉంది. మారుతున్న అవసరాలకు అనుగుణంగా విద్యా విధానం మార్పు చెందుతూ ఉంది. ఆ విధంగా మనం కూడా మార్పు చెందాలి. అప్డేట్ నాలెడ్జ్ని పెంపొందించుకోవాలి. మంచి విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకొని అవగాహన చేసుకొని దాని జీవితంలో వినియోగించుకోవాలి. మంచి వైఖరిని పెంపొందించుకోవాలి. మంచి అభిరుచిని, ఆసక్తిని పెంపొందించుకోవాలి. ఆ విధంగా అందరి చేత ప్రశంసించబడాలి. అప్పుడే ఆ విధంగా మన నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించాలి. వి ఆబ్జెక్టివ్స్, ఈ లక్ష్యాలని కూడా పెంపొందించుకొని ఆ మెలకువలతో పాటు ఈ లక్ష్యాలని విద్యార్థులు నెరవేర్చగలిగే సామర్థ్యం ఉపాధ్యాయుడికి ఉంది. అందుకని మారుతున్నటువంటి విద్యా విధానానికి అనుగుణంగా విద్యా ఉపాధ్యాయుడు కూడా మార్పు చెందాలి. అంటే ప్రయోగాత్మకమైనటువంటి విద్యా విధానాన్ని, పరిశోధనాత్మకమైనటువంటి విద్యా విధానాన్ని, అన్వేషణాత్మకమైనటువంటి విద్యా విధానాన్ని, సాంకేతికపరమైనటువంటి విద్యా విధానాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి. అది మీరు కూడా తెలుసుకుని దానటువంటి మనం పాటుపడాలి. అది వృత్తి ధర్మం. ఆ తరువాతను ఇప్పుడు మీరు ఈ ఇనాగ్రేషన్ ఫంక్షన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే వివిధ ప్రాంతాల నుంచి, వివిధ వర్గాల నుంచి, గ్రూపుల నుంచి వచ్చారు ఇక్కడకు. మీరంతా ఒక భయభ్రాంతుల్ని తొలగిపోయి కలిసిమెలిసి ఒక త్రాటిపై ఒక సమన్వయంతో ముందుకు ఈ యొక్క అకాడమిక్ ఇయర్ నడిపిస్తూ విజయ పదంలో మంచి ఫలితాలను సాధించి పెడతా ఉన్నటువంటిది ఈ ఉద్దేశం. అది లక్ష్యం. ముందు బీఈడి పాస్ అవ్వడం. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క సంస్థ గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి. ఈ సంస్థ యొక్క గొప్పతనం, వాళ్ళు ఏ ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ప్రారంభించారు, దాని ఆవశ్యకత, అటువంటి దాంట్లో మీరు ఈరోజు చేరి విద్యను పెంపొందించుకుంటున్నారు, శిక్షణ పొందడానికి వచ్చారు. అయితే ఇది 1996లో నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఒక 7 ఇయర్స్ తెలుసుకున్నటువంటి విషయం ఉంది. ఒక కార్పొరేట్ స్థాయిలో విద్యా విధానాన్ని ఇక్కడ అందిస్తున్నారు. ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి రూరల్ ఏరియాలో బడుగు బలహీన వర్గాల వారికి, వెనుకబడిన వర్గాల వారికి అది తక్కువ ఫీజులతో మంచి విద్యను పెంపొందించి అందిస్తున్నటువంటి సదుద్దేశంతో వాళ్ళు రాత్రింబవళ్ళు కృషి చేస్తూ మనకి ఆ అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నారు. ఈరోజు చూడండి, ఓ యూనివర్సిటీ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్, అలాగే సౌకర్యాలు, ఆ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయబట్టే ఈ సంస్థకు అటువంటి 100% రిజల్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. అలాగే మన బీఈడీ సెక్షన్కి వస్తే యూనివర్సిటీలో మంచి నెంబర్ 1 స్థానంగా ఉంది. మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు కూడా వచ్చాయి, అవార్డ్స్ కూడా వచ్చాయి. అలాగే ఆ రకంగా మా ప్రిన్సిపాల్ గారు పాపే అలేఖ్య ఇక్కడే బీఈడీ కూడా చదివింది. ఆ రకంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల గొప్పతనం, ఆ విధమైన మీరు కూడా మీ యొక్క ప్రవర్తనలో మార్పు తెచ్చుకొని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యా ఉపాధ్యాయులందరినీ బోధన విధానాన్ని తెలుసుకొని అటువంటి మెలుకుని సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకొని ఈ కళాశాల పేరు ప్రఖ్యాతులని అలా నిలబెడుతూ మీరు కూడా మంచి ప్రొఫెషన్లో స్థిరపడి ఉద్యోగాలు పొంది మంచి ఫలితాలు సాధించిపెట్టి ఈ పేరు ప్రఖ్యాతుల్ని మరోసారి వినింపు చేసి వ్యాప్తి చేస్తారని మీ అందరికీ నా ఆశీస్సులు, అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు మరోసారి నా ధన్యవాదాలు, నమస్కారం తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా ఎవరైనా అధ్యాపకుల నుంచి మాట్లాడారు? గుడ్ మార్నింగ్ సార్. వినాయకర్ ఫంక్షన్ సందర్భంగా వేదికను విచ్చేసిన మన కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ గారు అయినటువంటి డాక్టర్
సత్యారావు గారికి నా నమస్కారములు. అలాగే మన డైరెక్టర్ గారు అయినా, అలాగే పి సత్యనారాయణ గారు, అలాగే గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ గజబిద్నారం ప్రిన్సిపాల్ గారు కూడా పనిచేస్తున్నారు. అలాగే వారికి కూడా నా ప్రత్యేక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, అలాగే వేదిక పైన అలంకరించిన డైట్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ గారు అయినటువంటి అక్కుల్లాయుడు గారికి నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే నా తోటి అధ్యాపక బృందానికి, సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అందరికీ నా అభినందనలు. అలాగే నాన్ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా నా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, అలాగే ఈ 2012-13 బ్యాచ్కి బీఈడి కళాశాలలో, ఈ గాయత్రి కళాశాలలో విచ్చేసిన ఛాత్ర ఉపాధ్యాయులు మరియు ఛాత్ర ఉపాధ్యాయులు కూడా నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మొట్టమొదటిగా నేను ఎంఈడి రిలీవ్ అయిన తర్వాత గాయత్రి కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వాలనే థాట్ అనేది నాకు మొట్టమొదటిగా ఏర్పడింది. ఎందుకంటే ఆ థాట్ మా గురువు గారు అయినటువంటి, అలాగే అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ జి ఎరికనాయుడు సార్ని నేను కలవడం జరిగితే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మా సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు. తర్వాత నీకు ఏమైనా అవకాశం ఉన్నట్లయితే సార్ ఇంకో మీకు క్యారేజ్ ఇంకో ఏమవుతుందంటే అది అయిపోతే ఇస్తే మళ్ళీ విజిట్ చేసి చేస్తాను. మేడం పల్లవి ఐటమ్స్ మేడం నారాయణరావు అవన్నీ కొన్ని తీసాను మేడం. ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న సార్ది తీసాను, అంటే మన ఫ్యాకల్టీ అంతా పడాలనేసి నా బాధ. రండి సార్, అదే అలా వెళ్ళండి మీరు చూడండి. కదా ఇదే సార్ రేట్ తీసుకుంటాను. ఇంకో పర్సన్ ఈ జిల్లాలో కలం పట్టి కవితలు రాసే కవులున్నారు, కత్తి పట్టి యుద్ధం చేసే రాజులున్నారు, గలం విప్పితే కాంతస్కులను సైతం వినిపించే గాయకులున్నారు, పర్యాటకులను సైతం కట్టిపడేలా కలం ఉంది. అనువనుగున రోషం గల రాజులతో పరిపాలింపబడిన గడ్డ ఈ విజయనగరం జిల్లా. కథకు రూపం పోసే, పాటకు ప్రాణం పోసే, కథకు పాటలా ఆలపించిన హరికథా పితామహుడు ఆదిభట్ల నారాయణదాసు నడియాడి నేల ఇది. చిలుకు కంటే మృదువైన మాట, కోయిల కంటే మధురమైన గానం, నెమలి కంటే అందమైన నడగల ఆంధ్ర రాష్ట్రం గర్వించే సుస్వరాలను అందించే పి సుశీలమ్మ జన్మించిన నేల ఇది. అమ్మలగన్న అమ్మ ఆదిపరాశక్తి తోబుట్టువు పైడితల్లి అమ్మవారి ఒడిలో
కనులకు కనువిందు చేసే భూలోక స్వర్గంగా పేరుగాంచిన రామతీర్థాలయ సన్నిధిలో ఉన్నది ఈ విజయనగరం జిల్లా. ఒక పూట ఆకలి తీర్చే అన్నదానం కన్నా అన్ని పూటల ఆకలి తీర్చే విద్యాదానం విన్నా. సృష్టిని సృష్టించినది బ్రహ్మ కావచ్చు, కానీ ఆ సృష్టికి సృజనాత్మకత నేర్పింది విద్య. నీ జీవన గమనాన్ని పరిపాలించేవాడు విష్ణు కావచ్చు, కానీ నీ జీవిత గమ్యాన్ని మార్చేది విద్య. నీవు తప్పు చేస్తే శిక్షించేవాడు శివుడు కావచ్చు, కానీ ఏ తప్పు చేయకుండా సమాజం అనే సముద్రం నుండి నిన్ను బయటకు తెచ్చేది విద్య. అటువంటి విద్యలకు తల్లి సరస్వతీదేవి నామధేయంతో వెలిగిన కళాశాల మన గాయత్రి కళాశాల. ఎంతో మందిని ఉన్న స్థాయి నుంచి ఉన్నత స్థాయికి, ఎంతో మంది విద్యార్థులను బంగారు పూబాట వేసి ఎంతో మంది విద్యార్థులను వెలుగు రేఖలు చూపిన ఘనత మన గాయత్రి కళాశాలది. కవితను రాయడానికి శ్రీశ్రీని కాను, పద్యం రాయడానికి జాషువాను కాను, గానం చేయడానికి బాలుని కాను, ఏమని చెప్పని ఈ వాక్యాలు తప్ప, నోట మాట రాదు మూగదైన స్వరం తప్ప, చేతి రాత రాదు అయ్యింది సత్తువు గనుక. ఆకాశంలో తారలు ఎన్ని ఉన్నా ధృవతార ఒక్కటే. అలాగే విజయనగరంలో ఎన్ని విద్యా సంస్థలు ఉన్నా గాయత్రి విద్యా సంస్థలు ఒక్కటే. ఎన్నడూ ఒలిపెరిగిన ఓటమి తెలియని విజయమే చిహ్నంగా రూపుదిద్దుకున్న ఏకైక విద్యా సంస్థే మన గాయత్రి విద్యా సంస్థ. కాలాతీతం అవుతుంది, వేరే పనులు ఉన్నాయి కాబట్టి మరి ఇంతటితో విద్యార్థుల ఉపన్యాసాలు కానీ అధ్యాపకుల ఉపన్యాసాలు కానీ ముగించడం జరుగుతాము. ఇప్పుడు మన ముఖ్య అతిథిని మా విద్యార్థుల్ని ఉద్దేశించి సందేశాలు ఇవ్వాల్సిందిగా 2012-13 విద్యా సంవత్సరానికి వచ్చినటువంటి బిఏడి చేస్తున్నటువంటి విద్యార్థుల ఇనాగరల్ డే సెలబ్రేషన్ సందర్భంగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఈ సభకు అధ్యక్షుడైనటువంటి ప్రిన్సిపల్ సత్యారావు గారికి, అలాగే మన రాబోయే డైట్ కళాశాలకు ప్రిన్సిపాల్గా ఉన్నటువంటి అక్కలనాయుడు గారికి, అలాగే మీ అధ్యాపక బృందానికి, వివిధ సంస్థల అధిపతులకి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, కాబోయే భావి భారత అంటే ఒక కష్టపడేటటువంటి వ్యక్తి ఉదాహరణగా తీసుకుంటున్నాను, అందరినీ కాదు. సో అలాంటి ప్రొఫెషన్లో మీరు చేరారు. అయితే ఈరోజు మారుతున్నటువంటి కాలం మాన పరిస్థితులకు అనుగుణంగా టీచర్ తాలూకా దృక్పథం కూడా మారాలి. ఒకప్పుడు గురుకులాలు ఉండేవి. ఏదో ఒక టీచర్ దగ్గరికి, ఆ గురువు గారి దగ్గరికి ఒక 4, 5, 10 మంది పిల్లలు ఉండేవారు. అక్కడే శిష్యరికం చేస్తూ గురువు గారికి అన్ని రకాల సేవలు చేసుకుంటూ గురువు గారి దగ్గర ఉండేటువంటి జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు సంపాదించడానికి తపన పడేవారు. మనం అవన్నీ పురాణాల్లో చూస్తూ ఉంటాం, వింటూ ఉంటాం, మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈరోజు గురువు తాలూకు పాత్ర వేరు, సమాజంలో మారుతున్నాయి. మేము చదువుకునేటువంటి పరిస్థితులు వేరు, ఈరోజు మీకుండే పరిస్థితులు వేరు. అందుకని ఉపాధ్యాయుడు అనేవాడికి శిక్షణ అనేది చాలా అవసరం. మారుతున్న సమాజంలో మారుతున్న పరిస్థితులు బట్టి ఉపాధ్యాయుడికి శిక్షణ అనేది చాలా అవసరం. మరి ఈరోజు తీసుకుంటే ఉపాధ్యాయులకు శిక్షణ ఇచ్చేటువంటి సంస్థలు కోకొలలు ఉన్నాయి, కుక్క కొడుకుల్లా విస్తరించున్నాయి. అయితే ఇవన్నీ కూడా అనకూడదు కానీ, విమర్శించకూడదు కానీ, ఒక డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడే శిక్షణా సంస్థలుగా అనే కానీ నిజమైనటువంటి శిక్షణ ఇచ్చే శిక్షణా సంస్థలుగా ఏ కొద్దో గొప్ప ఉన్నాయి. మరి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చే సంస్థగా కాకుండా ఒక మంచి శిక్షణతో భావి భారత పౌరుల్ని తయారు చేయగలిగేటటువంటి ఉపాధ్యాయుల్ని తయారు చేసే సంస్థగా మరి దాన్ని అందరూ మీరు పాటిస్తే భవిష్యత్తులో డెఫినెట్గా మీరు అందరూ మంచి ఉపాధ్యాయులుగా రాణిస్తారు. ఒకవేళ ఉపాధ్యాయ ప్రొఫెషన్లో కాకపోయినా ఇంకా ఏ ప్రొఫెషన్లోనైనా
ఇక్కడ మీరు తీసుకునేటువంటి శిక్షణ ఉపయోగపడుతుంది. డెఫినెట్గా అది మీ కెరీర్ని మలుచుకోవడానికి కూడా దోహదం చేస్తుంది అనేది మా నమ్మకం. మరి అందుకనే ఈరోజు ఏంటంటే ఉపాధ్యాయ శిక్షణగా ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. అందుకోసం మీకు కావాల్సినటువంటి అన్ని రకాలైన వసతులు కూడా ఇక్కడ కల్పించడం జరిగింది. స్టాఫ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అందరూ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు. మరి దానికోసమనే ఎక్కడో ఉన్నటువంటి సత్యరావు గారిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టుకుందాం మేము. ఆయన సిఆర్ రెడ్డి కాలేజీలో, గుంటూరు కాలేజీలో కొన్ని సంవత్సరాల పాటు పనిచేసిన తర్వాత మరి కళాశాలకు ప్రిన్సిపల్ గారిని తీసుకురావడం జరిగింది. అంటే ఆ నేపథ్యం ఏంటంటే ఒక మంచి సంస్థని మీకు ఇవ్వాలి, మంచి శిక్షణ పిల్లలకి ఇవ్వాలి అనేది నేపథ్యం. అలాగే ఇప్పుడు డైట్ రాబోతుంది. ప్రభుత్వ పరంగా కూడా చాలా కళాశాలలు వస్తూ ఉన్నాయి. ప్రైవేట్ రంగంలో డైట్ కళాశాలలు ఒక 10 డేస్లో అది కూడా ముందు పడతా ఉంది. దానికి కూడా మరి మన అక్కల్లాడి గారిని ప్రిన్సిపాల్ గారిగా తీసుకోవడం జరిగింది. అతను కూడా డైట్ కళాశాలలో చాలా సంవత్సరాలు పనిచేశారు. తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ డిప్యూటీ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్గా పనిచేశారు. రకరకాల బాధ్యతలు నిర్వహించిన తర్వాత రిటైర్ అయ్యి ఉన్నారు. ఖాళీ ఉండకుండా ఏదో ఇంకొక బీఎడ్ కాలేజీలో పనిచేస్తున్నారు. మీరు మీ సర్వీస్ బీఎడ్ కాలేజీ కాదండి, డైట్కి ఇవ్వండి అని చెప్పి ఆయన కూడా తీసుకోండి. అంటే ఈ నేపథ్యం ఏంటంటే ఒక మంచి సంస్థను మనం తయారు చేసుకోవాలనే దృక్పథం. మన దగ్గరకు వచ్చేటువంటి పిల్లలకి ఒక మంచిని ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలనే దృక్పథం. అయితే మారుస్తున్న పరిస్థితులు బట్టి ఈరోజు పిల్లలు ఎవరూ కూడా దాన్ని స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా లేరు. మంచి చదువు చెప్తామంటే వచ్చే పిల్లలు లేరు. శుభ్రంగా చదువు చెప్తామంటే స్వీకరించే వాళ్ళు కరువైపోతున్నటువంటి ఈ రోజుల్లో పర్వాలేదు, మేము గాయత్రి కళాశాలలోనే చదువుతాము, అక్కడ ఎలాంటి శిక్షణ ఇచ్చినా తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము అని ఒక భరోసాతో ఈ కళాశాలను ఆప్ చేసినందుకు మీ అందరికీ నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇంకా విలువలు పడిపోవడం లేదు అనడానికి తాత్కాలం అన్నమాట మీ అందరినీ చూసిన తర్వాత. ఎందుకంటే ఈరోజు విలువలు లేవు, పోతా ఉన్నాయి. సమాజంలో టీచర్ తాలూకా రోల్ ఇంతకు మారిపోతుందని చెప్పారు. మీరు రోజు పేపర్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతా ఉంది. ఒక కుర్రాడు అల్లరి చేస్తే టీచర్ కొట్టేవాడు ఒకప్పుడు. ఈరోజు కొడితే టీచర్కి మరణ శిక్షతో పాటు రకరకాల శిక్షలు ఉన్నాయి. ఆ చట్టం కూడా త్వరలో వచ్చేస్తుంది. పిల్లల్ని శిక్షించడానికి, దండించడానికి మనకు అధికారం. అలా కాకుండా ఈరోజు ఏంటంటే ఒక పిల్లలు, ప్రేమ పిల్లలు, లేకపోతే రకరకాల పనులు ఇలా తయారవుతున్నారు. కారణం ఏంటంటే సమాజంలో విలువలు పడుకోవడం, సరైనటువంటి శిక్షణ లేకుండా ఆ అప్రోచ్ తీసుకోవడం కారణం. ఒక టీచర్ ఈరోజు క్లాస్లో మీరు పాఠం చెప్తే నిజంగా పాఠం చెప్పిన తర్వాత ఆ పిల్లలు మొక్కలు చూస్తే అర్థం. నేను ఈరోజు 70% సంపూర్ణంగా నేను లెసన్ చెప్పానా లేదా అనేది ఆ పిల్లల మొక్కలు ఒకసారి చూస్తే అర్థం. ఆ పిల్లలు చూడగానే అందరూ ఆనందంతో ఉన్నారనుకోండి, డెఫినెట్గా ఆ టీచర్ మంచిగా పాఠం చెప్పాడు అంటే జడ్జిమెంట్ అక్కడ వచ్చేస్తుంది. లేదు పిల్లలు అందరూ చూస్తే ఇంటిలో వచ్చేటట్టుగా ఒక మొహం పెట్టారనుకోండి, అక్కడే జడ్జిమెంట్ తీసుకుంటాం. అంటే మీరు లెసన్ ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ కావాలనేది అలా. ఇవన్నీ మీరు కూడా చూస్తుంటారు. మన జీవితంలో మనం చదువుకునేటటువంటి పీరియడ్లో ఏదో ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ నుంచి పీజీ వరకు మనం చదువుతూ ఉంటాం. కొంతమంది డిగ్రీ వరకు చదువుతారు. ఈ చదువులో మీకు చాలా మంది టీచర్స్ మీకు రాసిపడతా ఉంటారు. ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ఉన్న టీచర్స్ రాసిపడతారు, సెకండ్ స్టాండర్డ్ ఉన్నారు, డిగ్రీలో 10th క్లాస్లో, ఇంటర్మీడియట్లో రకరకాల టీచర్స్ రాసిపడతారు. కానీ మీ మనసులో తిరిగిపోయేటువంటి ముద్ర వేసే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు, కొంతమంది టీచర్స్ ఉంటారు. ఈరోజు కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు గుర్తుంటారు. కారణం ఏంటంటే ఆ టీచర్స్ ఆ పిల్లల మనసులో ఒక చెరిగిపోయినటువంటి ముద్రను వేశారు. కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు పిల్లలు బాగుపడాలనేటువంటి తప్పనేటువంటి టీచర్స్. ఈరోజు కూడా నేను నాకు 10th క్లాస్లో ఒక ఆయన తెలుగు చెప్పారు, కాళిదాస్ మాస్టర్. ఎంతగా చెప్పేవారంటే ఈ రోజు కూడా ఆయన పాయింట్ మాట మా చదువులో మారుమవుతా ఉంటాయి.
ఆయన పాయింట్ పద్యం ఏ దగ్గరలో ఈ రోజు కూడా మాకు చెవుల్లో మారుకుంటూ ఉంటాయి. ఇప్పటికి నేను మర్చిపోలేదు. అంటే ఎంతమంది టీచర్స్ ఉన్నా ఆయన నేను ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకున్నాను. అలాగే మేము డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడు మా పేరెంట్స్ గారు మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పారు. ఈ రోజు కూడా ఆయన చెప్పిన మ్యాథమెటిక్స్ మాకు ఈ రోజు కూడా గుర్తుంది. ఈ రోజు కూడా మీకు మంచి టీచర్ ఎవరంటే ఆయన పేరే నేను చెప్తాను. కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు అలాగే చెరిగిపోని ముద్ర వేసినటువంటి ఉపాధ్యాయులు. అలాగా మీరు కూడా మీ పిల్లల తరగతి మనస్సులో చెరిగిపోని ముద్ర వేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే డెఫినెట్గా మీరందరూ మంచి టీచర్స్ అవుతారు. ఇది చాలా అవసరం. ఈరోజు ఏంటంటే ఈరోజు పేపర్ చూసుకోండి, తెలుగు మహాసభలో అవుతాం. ప్రతి స్కూల్లో కాలేజీల్లోనూ మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నేను పండగ వాతావరణంలో జరుగుతుంది కదా. అందుకని అన్ని స్కూల్లో పోటీ పడి తెలుగు మహాసభలు ఘనంగా నిర్వహించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం. ఆ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని పిల్లలందరికీ తెలుగు సాంప్రదాయంలో బట్టలు వేసుకుని రమ్మంటున్నాం. ఆడవాళ్ళు అయితే ఆటోలు అయితే చిరాకట్టో ఏదో రంగావరణ్యాలు వేసుకుని రమ్మంటాం. మగపిల్లలు అయితే పంచ లాంఛనాలన్నీ వేసుకుని రమ్మంటాం. అలాంటివి చేస్తున్నాయి కొన్ని స్కూల్స్. అలా చేయడం వరకు పేపర్లో క్లిప్పింగ్స్ వరకు, ఆచరణలో మాత్రం ఏముండదు. ఆ రోజుకి అది చేస్తామా లేదా అంతే. అయితే ఒక అమ్మాయి ఏమో చీర కట్టుకుని వచ్చింది, ఒక 9th క్లాస్ అమ్మాయి వస్తే ఆ టీచర్ ఏమో అమ్మాయిని చూసి చాలా బాగున్నా, అమ్మాయి నమ్మో చీరలో అన్నాడు. అని అంటుకొని అక్కడితో దాన్ని విడిచిపెట్టేస్తే బాగుంటుంది. ఇంకా దాన్ని కంటిన్యూ చేసింది. ఒక 4 రోజులు 5 రోజుల నుంచి ఇంకా అమ్మాయిని నువ్వు బాగున్నా అందంగా ఉన్నావు అనడంతో అమ్మాయి 9th క్లాస్ పిల్ల, దానికి ఏం తెలుస్తుంది. ఇమీడియట్గా అది ఎవరికి చెప్పుకోలేకపోవడం లేకపోతే ఏదో జరగడం, అమ్మాయి కమిటెడ్ సూసైడ్ పేపర్లో చూస్తాను ఈరోజు. అంటే ఆ టీచర్ తాలూకా రోల్ ఒకసారి చూడండి. అక్కడ అతను అది మంచికైనా అవ్వచ్చు చెడుకైనా అవ్వచ్చు. ఆ కామెంట్ అమ్మాయి తాలూకా ప్రాణాన్ని బలి తీసుకునే పరిస్థితికి వచ్చింది. అంటే ఆ రోజు టీచర్ క్లాస్ రూమ్లో వాడే మాట కానివ్వండి లేదా బయట వాడే మాట కానివ్వండి, ఆ పిల్లల తాలూకా భవిష్యత్తు మీద అది ఎంత ప్రభావం చూపిస్తుంది అనడానికి ఉదాహరణ అది. మన కళాశాలలో ఒక ఉదాహరణ, మన జూనియర్ కాలేజీలో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. ఒక సైన్స్ లెక్చర్ ఉన్నాడు, పాఠం అనేది బాగానే చెప్తాడు, పర్వాలేదు. క్లాస్ రూమ్లో క్లాస్ జరుగుతున్నప్పుడు పిల్లలకి సెటారిక్ డైలాగ్స్ వేస్తూ ఉంటాడు. ఎలాంటి సెటారిక్ డైలాగ్స్ అంటే మీరు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు సినిమాలో చూస్తుంటారు కదా, ఆయన తాలూకా డైలాగ్స్ అన్నీ కూడా సెటారిక్గా ఉంటాయి. చాలా వ్యంగ్యంగా ఒకే పదంతో చాలా వ్యంగ్యంగా రాస్తూ ఉంటాడు. అతను ఒకడు పూరి జగన్నాథ్ ఒకడు. ఇతను కూడా అలాగా పాపం సెటైరిక్ డైరెక్ట్ వేసి పిల్లల్ని నవ్విద్దాం అనుకుని ఉండొచ్చు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఆయన క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నాడు, క్లాస్ రూమ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళాడు. బయటికి వెళ్ళి ఏదో పని ఉంది, మళ్ళీ ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత వచ్చాడు. క్లాస్లో టీచర్ లేదు కాబట్టి ఈ అమ్మాయి ఏమో బయటికి వెళ్ళింది. ఒక అమ్మాయి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన రావడం చూసి ఈవిడ కూడా పరిగెత్తుకు వచ్చేసింది. అమ్మాయి పరిగెత్తుకు వచ్చేటప్పుడు కాలు స్లిప్ అయిపోయి జారిపోయి పడిపోయింది, మళ్ళీ లేచింది అన్నమాట. అప్పుడు ఆ టీచర్ తలగా డైలాగు మీరు వినండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా. నేను ఒకసారి వస్తేనే నువ్వు కాలు జారావు, 4 సార్లు వస్తే 4 సార్లు కాలు జారుతావా? ఇది డైలాగ్. అంటే ఈ డైలాగు సెటారిక్గా చాలా బాగుంది. సినిమాలో చూస్తే అందంగా ఉంటుంది, సినిమాలో వినడానికి బాగుంటుంది, సినిమా వాడికి 4 డబ్బులు వస్తాయి. క్లాస్ రూమ్లో అలాంటి సెటారిక్ డైలాగ్స్ వేస్తే పిల్లలు ఏమవుతారు? పిల్లల తరగతి రియాక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి? అది పేరెంట్ నోటీస్లో పెడితే పేరెంట్ ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది? సో టీచర్ తరగతి బాధ్యత ఏంటి? అది మర్చిపోతున్నాం ఈ రోజున. కారణం ఏంటంటే ప్రాపర్ శిక్షణ లేకపోవడం. దీని అందరికీ కారణం ఏంటంటే ప్రాపర్ శిక్షణ లేకపోవడం, ఒక కమిట్మెంట్ అనేది వృత్తి పట్ల లేకపోవడం. ఇది ఆ పిల్లలు చెప్పిన తర్వాత నాకైతే షాక్. అసలు మేము అలాంటి వాళ్ళని ప్రోత్సహించాం. నాకు మంచి టీచర్ కావాలి, చదువు చెప్పే టీచర్ కావాలి, ఒక డిసిప్లిన్ టీచర్ కావాలి. ఆయన ఎంత గొప్ప టీచర్ అయినప్పటికీ కూడా ఆయన వదులుకోవడానికి సిద్ధపడ్డాను. పంపించాను వెంటనే తెలిసిన తర్వాత. సో అట్లాంటివి ఈరోజు సమాజంలో ఎక్కువైపోయినాయి. మీరు కూడా మీరు ఏదో 4 ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకున్నప్పుడు మాట్లాడుకోండి. అది క్లాస్ రూమ్కి మాత్రం పరిమితం కాకూడదు. ఆ వాతావరణాన్ని మన క్లాస్ రూమ్లో తీసుకొస్తే ఇట్స్ మేక్స్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్లాస్ రూమ్ అండ్ పబ్లిక్ మీటింగ్. ఒక టీ తాగుతూ 4 మాటలు మాట్లాడుకుంటే దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ ఇష్యూ.
అందుకని క్లాస్ రూమ్లో టీచర్ తాలూకా భాష, వ్యవహారం, ఆయన ప్రవర్తించినటువంటి ప్రతి తీరు కూడా పిల్లలు గమనిస్తూ ఉంటారు. మీరు ఒక క్లాస్ రూమ్లో పాఠం చెప్తా ఉంటే ఆ క్లాసులో ఒక 100 మంది పిల్లలు ఉన్నారు అనుకుందాం ఉదాహరణకి, లేదా ఒక 50 మంది పిల్లలు ఉన్నారు అనుకుందాం. ఆ 50 మంది పిల్లలు మిమ్మల్ని అనుకరిస్తారు, మీరు చేసే ప్రతి పనిని గుర్తిస్తారు, మీరు ఏం చేస్తున్నారు అన్నది గమనిస్తారు. అది వాళ్ళ ఇంటర్న్ వాళ్ళ పేరెంట్స్తో అది డిస్కస్ చేస్తారు. ఆ రోజు వెళ్ళి ఈరోజు మా టీచర్ గారు పలానా చీర కట్టుకున్నారమ్మా అని చెప్తారు, లేదా ఈరోజు మా టీచర్ గారు టోటల్గా చీరకు సంబంధించి కాంబినేషన్తో గాజులు బొట్టు అన్నీ పెట్టుకున్నారని చెప్తారు, లేదా ఈరోజు మా టీచర్ మాకు పిచ్చి డ్రెస్ వేసుకుని వచ్చాడని చెప్తారు, లేదా ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడని చెప్తారు. ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్న్ పిల్లలు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత పేరెంట్స్తో డిస్కస్ చేస్తారు. ఆ ఇంట్లో పేరెంట్స్తో పాటుగా మరొక 2 పిల్లలు, అంటే రోజుకి వాళ్ళ ఇంట్లో కనీసం లిమిటెడ్ ఫ్యామిలీ అనుకుంటే 4 మెంబర్స్. ఆ 4 మెంబర్స్ ఇంటర్న్ ఇదంతా కూడా డిస్కషన్లో ఉంటుంది మీ గురించి. అంటే మీరు 50 మందికి పాఠం చెప్తా ఉంటే 50 × 4 అంటే 200 మంది మీ గురించి డిస్కస్ చేస్తారని మీరు మర్చిపోకుండా ఉండాలి పాఠం చెప్పేటప్పుడు. ఇదంతా టీచర్ తాలూకా రోల్. ఇవన్నీ సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీరు గమనించాలి. ఇవన్నీ ఎక్కడ దొరుకుతాయండి? మీకు సెక్షన్లోనే చెప్తారు ఇవన్నీ. కాబట్టి మరి అలాంటి శిక్షణని అభ్యసించడానికి వచ్చారు కాబట్టి మీ శిక్షణా కాలాన్ని సక్రమంగా ఒక మంచి పద్ధతుల్లో పూర్తి చేయండి. ఈ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నా మంచిదే, లేదు మీరు ఇంకా ఏ ప్రొఫెషన్లోకి వెళ్ళినా ఇక్కడ ఏమైతే నేర్చుకున్నారో అది మీకు తప్పకుండా ఉపయోగపడుతుంది అనేది మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే డెఫినెట్గా మీకు అది ఉపయోగపడుతుంది. మీ లైఫ్లో మీ కెరీర్ని మార్చుకోవడానికి డెఫినెట్గా అది ఉపయోగపడుతుంది. అలాగనే మీకు మార్నింగ్ సెషన్స్లో కాలేజ్ అవుతూ ఉంది, మధ్యాహ్నం ఆల్మోస్ట్ అంతా ఖాళీగా ఉంచారు మీకు. ఇప్పుడు మీకు ఏంటంటే బోర్డ్ అని రాజీవ్ ఉపకరణాలని రకరకాలుగా బోర్డ్ అని ఆపర్చునిటీస్తో గవర్నమెంట్ ఉంది, ఈరోజు ముందుకు వస్తూ ఉంది. చాలా నోటిఫికేషన్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. మీ టైంని దానికోసం కేటాయించండి, లేదా మంచిగా ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్ తోటి ముందుకు వెళ్ళడానికి మీ టైం అంతా, మధ్యాహ్నం టైం అంతా కూడా ప్రాపర్గా ఉపయోగించుకోండి. ఎవరైనా మ్యారీడ్ ఉమెన్స్, ఎవరైనా మ్యారీడ్ వాళ్ళు ఉంటే పాపం వాళ్ళ టైం వాళ్ళ పిల్లల కోసం తెచ్చారు. కానీ రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ మిగిలిన టైంని మీరు ప్రాపర్గా ఈ 10 months మీరు యూజ్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా విదిన్ 2 yearsలో మంచి పొజిషన్స్లో సెటిల్ అవ్వడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది. ఒకవేళ మీరు ఎక్కడ సెటిల్ కాలేకపోయినా డెఫినెట్గా మీరు మంచి టీచర్స్ అనుకుంటే అవకాశం ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లోనే మీకు దొరుకుతుంది డెఫినెట్గా. మరి ప్రూవ్ చేసుకోవాలి, మరి మీరు మంచి టీచర్స్ అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే కష్టం. సో మీకు తెలుసు మన ఇన్స్టిట్యూట్లో ఒక టెక్నో స్కూల్ ఉంది, LKG నుంచి 10th class దాకా. అలాగే ఒక మోడల్ స్కూల్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ మెంట్ ఫర్ ద రూరల్ బేస్డ్ స్టూడెంట్స్. మరి చుట్టుపక్కల చాలా విలేజెస్ ఉన్నాయి, పల్లెటూరు. అక్కడి నుంచి పిల్లలందరికీ కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని చెప్పి రూరల్ బేస్కి సంబంధించి ఒక మోడల్ స్కూల్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ అక్కడ ఇక్కడ కలిపి దగ్గర ఒక 1000 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. అలాగే ఇంటర్మీడియట్ ఓన్లీ MPC BPC ఉన్నాయి, అవి కూడా దగ్గర ఒక 8 మంది టీచర్లు ఉన్నారు. అలాగే మీ బీఎడ్ కాలేజీలో 100 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. రేపు డైట్ వస్తుంది, అదొక 50 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. పీజీ ఉండేది, పీజీ వైండ్ అప్ చేస్తాం, వైబుల్గా లేదని చెప్పి మైక్రోబయాలజీ అండ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ 2 గ్రూపులు ఉండేవి. రాను తగ్గిపోతూ ఉండడంతో మాకు కూడా అది కష్టం అవుతుందని చెప్పేసి దాన్ని క్లోజ్ చేయడం జరిగింది. అకామిడేషన్ పరంగా కావాల్సినటువంటి బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా మాకు సరిపోవట్లేదని కొత్తగా మరొక బిల్డింగ్ కూడా బ్లాక్ని కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఎదురుకుండా కన్స్ట్రక్షన్ అవుతూ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇయర్కి మీరు రిలీవ్ అయిపోయే టైంకి ఆ బిల్డింగ్ కూడా తయారవుతుంది. ఈరోజు హాస్టల్లో మా దగ్గర ఇంచుమించులో సుమారు ఒక 900 మంది విద్యార్థులు ఇక్కడ ఉన్నారు. రోజు వాళ్ళకి భోజనం పెట్టాలి అంటే 900 మందికి భోజనం పెట్టాలి. ఆలోచించండి ఒకసారి. మార్నింగ్ టిఫిన్, మధ్యాహ్నం లంచ్, ఈవినింగ్ డిన్నర్, అంటే ఒక పెళ్లితో సమానం అనమాట. ఇక్కడ మాకు దగ్గర సుమారు 6-7 కుక్కులు పనిచేస్తున్నారు. ఈ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ దగ్గర ఒక 100 మంది ఉన్నారు. అలాగే టీచింగ్ స్టాఫ్ ఒక 200 మంది ఉన్నారు. మరి ఇంత 100 మంది ఈ సంస్థతో ముడిపడి ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ నిర్విరామంగా కృషి చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ సంస్థ ఎలా ఉంది. మరి దానికి కూడా మీ అందరూ సహకరించి ఈ సంస్థకి మంచి పేరు తేవాలని ఆశిస్తూ ఈ విద్యా సంవత్సరం ముగించుకుంటూ ఉన్నత శిఖరాలను అందుకోవాలని ఆశిస్తూ మీ అందరికీ ఈ అవకాశం నాకు ఇక్కడికి ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ. Gracias.
శ్రీ సత్యనారాయణ గారు తన సందేశంలో మనందరికీ విలువైనటువంటి సందేశాన్ని ఇవ్వటం జరిగింది. ముఖ్యంగా మనం అందరం ఉపాధ్యాయ వర్గం. ఉపాధ్యాయుడికి ఉండవలసిన లక్షణాలు, అతని విధులు, బాధ్యతలు అన్నీ తరగతి గదిలో ఎప్పటికప్పుడు మన ఉపాధ్యాయులు చెప్పగా మీరు వినటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ మీరు గమనించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, రేపు మీరు ఉపాధ్యాయులు అయిన తర్వాత ఉపాధ్యాయుడిగా మనకి వృత్తిరీత్యా సంతృప్తినిచ్చేది ఒకే ఒక అంశం. ఏమిటంటే అది విద్యార్థుల యొక్క ఆనందమైనటువంటి చూపులు. చెప్పారు, పాఠ్యాంశ బోధనలో విద్యార్థి కానీ మనం బోధించేటటువంటి అంశం పట్ల సంతృప్తికరమైనటువంటి చూపు చూస్తే మనం వృత్తిలో జయాన్ని పొందినట్టు. లేకపోతే ఈయన ఎందుకు వచ్చాడరా, ఈ తరగతి గది ఈ కాలాన్ని అంతా వృధా చేశాడు అన్నట్టు చూస్తే మనం ఆ వృత్తిలో ఫెయిల్ అయిపోయినట్లే లెక్క. ఎందుకంటే ఏ గుమస్తో లేకపోతే ఇంకో అధికారం అయితే ప్రతిరోజు అతడు కలం, పేపరు రెండింటిని ఉపయోగించుకుంటూ తన వృత్తిని అవలంబిస్తూ ఉంటాడు. కానీ మనం అలా కాదు. మనందరం కూడా ఒక ఫైల్ బాగా రాశారంటే ఆ ఫైల్ నవ్వదు, బాగా బ్రహ్మాండంగా రాశారని అందు. కానీ మీరు మంచిగా పాఠం చెప్తే, ఉపాధ్యాయుడు మంచిగా పాఠం చెప్తే ఇమీడియట్గా విద్యార్థి చాలా సంతృప్తికరంగా కనబడతా ఉంటాడు. మనకి చాలా మన పట్ల ఒక కృతజ్ఞత భావంగా కనబడుతూ ఉంటాడు. అది చాలా మనకు సంతృప్తినిస్తూ ఉంటుంది. ఆ సంతృప్తి మన విజయానికి మరింత ఉత్సాహాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది. అది అలవర్చుకుంటే మంచిదని చెప్పారు. అంటే తరగతి గదిలో మనం బోధించేటటువంటి అంశం పట్ల విద్యార్థులు సంతృప్తి చెందినప్పుడే మనం మంచి ఉపాధ్యాయుడిగా పంచుకోగలుగుతాం. అలాగే మన నడవడిక, మన ప్రవర్తన రీతులు. ఎందుకంటే మన సంరక్షణలో అనేక మంది విద్యార్థులు ఉంటారు కాబట్టి ప్రతి విద్యార్థి ఉపాధ్యాయుని అనుకరిస్తారని చెప్పారు. ప్రతి విద్యార్థి తప్పనిసరిగా ఉపాధ్యాయుని అనుకరిస్తారు, అందులో అంత అనుమానం లేదు. కాబట్టి మన యొక్క ప్రవర్తన రీతులు కానీ సరిగా లేనప్పుడు మన సంరక్షణలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల యొక్క ప్రవర్తన రీతులు సరిగా ఉండాలని కోరుకోవడం అంత సమంజసం కాదు. అలాగే ఈరోజు ఈ విద్యా సంస్థలో మనకి చక్కటి వాతావరణాన్ని కల్పించారు. అనేక మంది అనేక విద్యా సంస్థలు నెలకొల్పారు, చాలా మంది నెలకొల్పారు. నెలకొల్పబడినటువంటి ఆ విద్యా సంస్థలు నెలకొల్పే వ్యక్తులను బట్టి ఆధారపడతాయి. ఇప్పుడు ఒక వ్యాపారవేత్త విద్యా సంస్థని నెలకొల్పాడు అనుకోండి, వ్యాపార తత్వంతో చూస్తాడు. ఒక విద్యావంతుడు విద్యా సంస్థ నెలకొల్పితే విద్య పట్ల మక్కువతో నెలకొల్పుతాడు. కాబట్టి ఇక్కడ మన విద్యా సంస్థ నెలకొల్పబడింది విద్యావేత్తల చేత. కాబట్టే మనకి సదుపాయాలు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు విద్యా ప్రమాణాలతో కూడినటువంటి విద్య అనేది మనకి కావాలనుకుంటే ఆ విద్యా సంస్థలో నెలకొల్పబడేటటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ఫెసిలిటీస్, ఇన్స్ట్రక్షనల్ ఫెసిలిటీస్ ఎంత బాగుంటే అంత మంచి ప్రమాణాలు వస్తాయి. అందుకే ఎక్కడెక్కడో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు తీసుకొచ్చి వాళ్ళు మన సంస్థకి మంచి సేవలు అందించగలరు అనేటటువంటి గుర్తింపు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు తీసుకొచ్చి మన విద్యా సంస్థల్లో నియమిస్తున్నారు. దానికి ఎంత ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు, ఎక్కడ మన జీతాలు ఎంత డిమాండ్ ఇస్తారు. ఎందుకు కారణం అంటే విద్య పట్ల వాడుతున్నటువంటి మక్కువ, మంచి ప్రమాణాలతో ఉన్నటువంటి విద్య, క్రమశిక్షణయుతమైనటువంటి విద్యార్థులు తయారవ్వాలన్నటువంటి ఆశ. ఉపన్యాసంలో మీరు ఆవేదన మీరు అర్థం చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే ఈరోజు విద్యార్థి ప్రవర్తన బాగుండట్లేదు, ఉపాధ్యాయుడి ప్రవర్తన బాగుండట్లేదు. విద్యార్థి ప్రవర్తన బాగోక మనం ఏదైనా ఒక డిసిప్లినరీ యాక్షన్ తీసుకుంటే ఉపాధ్యాయుడి మీద తిరుగుబాటు ధోరణి అనేది వస్తుంది. అలాగే ఉపాధ్యాయుడి ప్రవర్తన బాగు చేయడానికి మాకు ప్రోత్సాహం అందించిన మా ప్రిన్సిపల్ సార్ని, అదేవిధంగా
మనలోని ప్రాణమమ్మ మనదైన రూపమమ్మ వెదలేని జాలి గుణమే అమ్మ నడిపించే దీపమమ్మ కరుణించే కోపమమ్మ వరలించే తీపి పాపమమ్మ నాలియమ్మగా తుండగా జోలాలి పాడనా కమ్మగా కమ్మగా పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తీయని నా చిన్ని నాన్నని వాడి నాన్నని నూరేళ్ళు సోకనా చల్లగా చల్లగా ఎదిగి ఎదగని పసికూలా ముద్దుల కన్నా జోజో బంగారు తండ్రి జోజో వచ్చోడాలి జో పలికే పదమే వెనుక కనులారా నిదురపో కలలోకి చేరి నేను చదువుని పంచుదాన్ ఉండరా క్యాబ్లో ఎందుకు చేస్తానా ఉండరా వస్తాను చెప్తాం నువ్వు
ఏది మీ బ్యాచ్ తిరగండి, కొంబాలు 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 తినేయండి. పట పట అలాగే ఉంచేసేట అనుకోగలరు వీడియోలో. ఇదే ఎలా పొట్టి వాళ్ళకి ఉండిపోయింది అమ్మాయిని ఫోటో. అరే కిరణ్, అరే కిరణ్, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ లడ్డు కావాలన్నా నిన్ను తెప్పపోతే ఎవరిని తిప్పుతారు? సన్ని ముందు కదా, తన డ్యాన్సే ఉంది మన దగ్గర. రేపు ఫేస్బుక్ లో పెడతాను, కామెంట్స్ ఎన్ని వచ్చాయి చూడండి. కానీ హీరోయిన్ ఒకటే లోపం కానీ మరొక 2 నిమిషాలు అయితే పడిపోతాడు అనుకున్నాను. చేశాను.